ये दिन परमेश्वर ने अलग किया और ये दिन विश्वासी लोगों के सबके लिए, विश्वासी ने सबके लिए दिन दिया है। लेकिन कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, लेकिन ये दिन परमेश्वर ने ठहराया है। तो आइए हम लोग शुरू करने से आगे इसको प्रस्तुत करें। आप पढ़ करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। বন্ধ করি, মাথা নত করি আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। পবিত্র পবিত্র পবিত্রময় পিতা, তোর মানে ধন্যবাদ। এখন আমরা তোমার চরণে আমরা সমাগত হয়েছি পিতা গো, আশীর্বাদ। আমরা যখন বাক্যতে যাবো পিতা, তোমার দাসীকে বাক্য বলে পিতা, সেই বাক্য যেন আমরা মন প্রাণ দিয়ে শুনতে পারি। আমাদের সঙ্গে থাকো আর প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো। যতজন এসছি পিতা গো, তোমার চরণ তলে প্রত্যেককে তোমার পবিত্র হাত স্পর্শ করো। যারা এখন রাস্তায় আসছে তারা তুমি নিরাপদে নিয়ে আসো পিতা গো। পিতা ভাই সকলের সঙ্গে থাকো পিতা গো, আপদ বিপদের সময় তুমি থাকো পিতা গো। হালেলুয়া পিতা, তুমি দয়া করো, দয়া করো, আশীর্বাদ করো। এই প্রার্থনা তোমার চরণে রাখলাম পিতা, তুমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে নিরাপদে রেখো। আমেন আমেন আমেন। ধন্যবাদ। আজকে যেহেতু আমাদের লেকগার্ডেন সেল গ্রুপের আজকে আমাদের পরিচালনা সমস্ত কিছু দায়িত্ব আজকে আমাদের পড়েছে লেকগার্ডেন্সে, তো আমি ডাকু ওয়ার্শিপের জন্য আমাদের লেকগার্ডেন সেল গ্রুপের সুদেশনা আর সোফিয়া আসবে। হ্যালো, সকলকে জয় যিশু। এখন আমি সুদেশনা হাতে ছাড়ছি। हम सब लोग खड़े हो सकते हैं, আমরা দাঁড়াতে পারি উঠে। সঙ্গ আমাদের কাছে থাকে शीट नंबर 8, पेज नंबर 8 আছে। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे দানও কে দিয়ে। আমরা প্রত্যেকেই জানি ঈশ্বর আমাদের জীবনে কত আশীর্বাদ দিয়েছে, কত দান দিয়েছে। তো সেটা যখন আমরা প্রশংসা করি ঈশ্বরের, তাই আমরা মহিমা করব ঈশ্বরের এই গানটা দিয়ে। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं
नंबर 9 में है हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। जब हम लोग हालेलुया बोलते हैं तो हम सब लोग मिलके एक साथ हाथ उठा के हालेलुया करेंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप हटा कर साफे किया, हमको बचा लिया। पाप हटा कर साफे किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा साथ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। আমরা একটা বাংলা গান করব, সবার জানা, কিন্তু আমাদের জানা গান করতে অসুবিধা তখন হয় না যখন আমরা গানটাতে বিশ্বাস করি যে সত্যি যিশু ছাড়া আর কেউ নেই, না কালকে ছিল, না আজ আছে, না পরবর্তীকালে বা ফিউচারেও কেউ থাকবে। তাই আমরা সকলে মিলে কোন গানটা করব? এই জীবনে কোনো আশা নেই, কারণ আজকে আছে, কাল হয়তো নেই, কিন্তু আশা শুধু আছে কোথায়? যিশুতে আমাদের আশা আছে। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে, কাল নেই। এই জীবনে কোনো
बंद करें और अपने आप को, अपनी जिंदगी को और अपने आने वाले कल को भी प्रभु के हाथ में दें, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके करुणा से हम नए दिन देखते हैं और उसकी दया से हम लोग जिंदा रहते हैं। आज के दिन भी अगर हम जिंदों के जमीन पे जिंदा है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की दया से। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको तो कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए,
मुझ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको सुंदर समय के लिए। हम में से जितने यहाँ पे खड़े हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह कि आपके नाम की जय हमेशा हो प्रभु। हमारे लिए वरन तो आपके प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में, हर एक खुशी के पलों में, जिंदगी में उतार चढ़ाव कुछ भी क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह जय सिर्फ आपकी होनी चाहिए प्रभु। कि हम जानते हैं हम कहीं पे भी कैसे भी क्यों ना हो, सारे मुसीबतों से निकालने वाला परमेश्वर सिर्फ आप है। सारे जगह से निकालने वाला, सारे समस्या का हल देने वाला भी सिर्फ आप है प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते इस बात का। यहाँ पे जितने खड़े हर एक को आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हमें नहीं पता कौन किस समस्या के साथ यहाँ पे आए हैं, परंतु आप जानते प्रभु। हम विश्वास करते जब आप यहाँ पे उपस्थित है तो जब लोग जाएंगे अपने समस्याओं का समाधान लेते हुए यहाँ से जाएंगे। आने वाले कुछ समय में जब हम वचन की ओर भी जाएंगे प्रभु, उस वचन को भी आप आशीष दीजिए। जब ऑफरिंग भी लेंगे उसको भी आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। सारी चीजों का भार आपके हाथ में देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चलते आमीन। একজন ব্যক্তিকে যে আমাদের পেছনে বসে আছে আমাদেরকে সামনে ডাকবো। নতুন ফ্যামিলি আসো, নিউ কাপল, দেখে 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 আমি পুনমকে ডাকবো। ওরা নতুন বিবাহিত জীবন, আমার মেয়ে জামাই, আর মঙ্গলবার ওদের বিয়ে হয়েছে। তো ওদেরকে আমরা আমাদের মন্ডলীতে ওয়েলকাম করি। ওর নাম হচ্ছে স্টিফেন জর্জ আর সুদেশনা সরকার। তোমরা সবাই জানো। ওয়েলকাম করো আমাদের ছোট মন্ডলীর তরফ থেকে। এই গানটা করবো, তারপরে আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে যাবো। বিনা তার 22 আর 23 সদা প্রভু বিবিধ দয়ার গুণে আমরা নষ্ট হই না, সদা প্রভু বিবিধ দয়ার গুণে আমরা নষ্ট হই না, কেননা বিবিধ করুণা, কেননা বিবিধ করুণা সদা প্রভু বিবিধ দয়ার গুণে আমরা নষ্ট হই না, নূতন নূতন করুণায় প্রতি প্রভাতে, নূতন নূতন করুণা
আমি প্রথমে এবং আমাদের গ্রুপ লিডার অপর্ণা পাস্টারকেও ধন্যবাদ দিই এবং মণ্ডলীর সকলকে ধন্যবাদ দিই এবং মাস্টারমশাই নেই তাকেও আমি ধন্যবাদ দেবো। আমাদের রয়েছে ম্যাডাম, ধন্যবাদ এবং প্রভুকে ধন্যবাদ। আর এই সুযোগ প্রভু দিয়েছেন, আমি কেউ ধন্যবাদ দিইনি। প্রভু তোমার বাপকে সকলকে শ্রোতা বাপকে উভয়কে আশীর্বাদ করে প্রভু, যা কিছু বলে আমি নয় কিন্তু তুমি সেই সমস্ত কথা বলো প্রভু। আর যা কিছু বলি, যা কিছু আমরা এখান থেকে শিখি জানি তোমার বলো। ধন্যবাদ তোমার আমরা প্রভু যিশুর বাক্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম আমরা দেখি। আমরা বিশেষ করে তার জীবিতকালের যে বাক্য বিষয়গুলো রয়েছে সেটা সবই বেশিরভাগ নতুন নিয়মে রয়েছে এবং তার শিষ্যদের মধ্যে যারা 12 জন, তা বাদেও পরবর্তীকালে যে আমরা সাধু পৌলের কথা জানি, তার বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেখতে পাই। সেইখান থেকে আমি একটু বলবো। বিভিন্ন পত্র, উনি জেলে বসে নানান ধরনের অনেক পত্র লিখেছে এবং বিভিন্ন মণ্ডলীকে তিনি পরিচালনা করতেন, দূর থেকেও করতেন, গিয়েও করতেন। সেইখানে থেকে কিছু ছোট ছোট একটু কয়েকটা জায়গা পড়বো। আমরা কলসীয় 3 পড়বো। কলসীয় 3, যদি কলসীয় 3 1 থেকে 17, যে আগে পাচ্ছি সে পড়ি। 1 থেকে 17। তোমরা যখন খ্রিস্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন সেই উচ্চ স্থানে বিষয় চেষ্টা করো, যেখানে কি আছে? খ্রিস্ট আছেন, ঈশ্বরের দক্ষিণে বসে আছে। উদ্ধস্ত বিষয় ভাবো, নিকটস্থ বিষয় ভাবিও না, কেননা তোমরা মরিয়াছ এবং তোমাদের জীবন খ্রিস্টের সহিত ঈশ্বরের গুপ্ত রহিয়াছে। আমাদের জীবন স্বরূপ খ্রিস্ট যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন তোমরা তাহার সহিত সপ্রভাতে প্রকাশিত হইবে। এতে তোমরা পৃথিবীস্থ আপন আপন অঙ্গ সকল মৃত্যুসাৎ করো, যথা বেশ্যাগমন, অশুচিতা, মোহ ও কুলসিতা এবং কুঅভিলাষ, লোভ এবং প্রতিভা পূজক, এই সকলের কারণ অবাধ্যতার সন্তান ঈশ্বরের উপস্থিত হয়। পূর্বে যখন তোমরা এই সকল জীবন ধারণ করিতে, তখন তোমরা এই সকল চলিতে, কিন্তু এখন তোমরা এই সকল ত্যাগ করো। ক্রোধ, রাগ, হিংসা, নিন্দা ও তোমাদের মুখ নির্গত কুৎসিত আলাপ, এক জন্য অন্য জনের কাছে মিথ্যা কথা কইও না, কেননা তোমরা পুরাতন মানুষকে তাহার ক্রিয়াশুদ্ধ বস্ত্রবধ ত্যাগ করিয়াছে এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান করিয়াছে, যে আপন সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে জ্ঞানের নিমিত্ত হইতেছে। এই স্থানে বিচ্ছিন্নতা কি অচিহ্নতা স্বাধীন বলিয়া কিছু হইতে পারে না, কিন্তু খ্রিস্টের সর্বসর্বা। এতেও তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের, পবিত্র ও প্রিয় লোকদের উপযোগী মতে করুণার চিত্ত, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা, সহিষ্ণুতা পরিধান করো। পরস্পর সহনশীল হও এবং যদি কাহাকে দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা করো। প্রভু যেমন তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়াছে, তোমরা তেমনি করো। আর এই সকলের উপরে প্রেম পরিধান করো, তাহাই স্বীকৃতা যোগবন্ধন আর খ্রিস্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে কৃতজ্ঞ করুন। তোমরা তো তাহাদেরই নিমিত্ত এক দেহে আহত হইয়াছ, আর কৃতজ্ঞ হও। খ্রিস্টের বাক্য প্রচুর রূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুন। তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্রোত ও আত্মিক কীর্তন তারা পরস্পরের শিক্ষা ও চেতনা দান করে। অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান করো, আর বাক্যে ও কাজে যাহা কিছু করো সকলই প্রভু যিশুর নামে করো।
তার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে করো, আমিন আমিন। এই বাক্যটার মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়টা রয়েছে। খ্রিস্টের প্রায় সম্পূর্ণ শিক্ষাটাই আমরা এর মধ্যে পেতে পারি। ফার্স্ট আমি উপরে প্রথম থেকে না বলে যে জায়গাটা বলছি যে তোমরা এই 9 থেকে যেটা বলছে, 9 শেষের দিক থেকে, যে তোমরা পুরাতন মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়াশুদ্ধ বস্ত্রবোধ ত্যাগ করিয়াছ, যে আপন সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানে নিমিত্তে নতুন হইতেছে। এইখানে এই বিষয়টা বলছে, তার কারণ আমরা যখন বাপ্তিস্ম নিই, প্রভুকে বা জল বাপ্তিস্মের দ্বারা, জলদীক্ষার দ্বারা গ্রহণ করি, সেইখানে দেখা যায় যে আমরা কি বলি, পুরনো মনুষ্যকে জলে আমরা কবর দিই, আর নতুন মানুষ সেখান থেকে আমরা হয়ে উঠি। আর কারণ সেখানে আমরা, তার কারণ কি, প্রভুতে আমরা নতুন। প্রভু আমাদের সমস্ত কিছুতে নতুন করে, কারণ আমরা জাগতিক যে পরিস্থিতিতে ছিলাম সেই পরিস্থিতি থেকে আমরা নিজেদেরকে পরিবর্তিত করি খ্রিস্টে, এবং খ্রিস্টের আশীর্বাদ আমরা ক্রমশ সেই খ্রিস্টেতে বৃদ্ধি পেতে থাকি। অর্থাৎ যেই মুহূর্ত থেকে আমরা জলবাপ্তিস্ম নিলাম, সেই মুহূর্ত থেকে আমরা খ্রিস্টের নতুন জন্মগ্রহণ করলাম। আর আরেক জায়গায় বাক্যে লেখা আছে যে সকলেই নতুন হইল, পুরাতন মনুষ্য ত্যাগ করে সকলেই আছে করবে। এবং এরকম অনেক বাক্য দেখেছি। এই জন্য সেই বিষয়টা যদি আমরা সেই বিষয়টার মধ্যে না চলি, তো প্রভুতে যে থাকা, আমরা যে বাপ্তিস্মটা নিলাম, সেইটার যে ফলপ্রদ হওয়া, সেইটার মধ্যে ঘাটতি থেকে যায়। আর তারপরে আরেকটা বিষয় বলছে যে ওই যে নিজেকে কি বলছে, বস্ত্রবোধ ত্যাগ করে। আমরা জানি, আমরা যদি বাইরে যেটা পরে আছি, এটা একটা বাহ্যিক জিনিস দিয়ে তৈরি বস্ত্র। আমরা জানি আমাদের দেহটা একটা বস্ত্র, কারণ আসলে কিন্তু আমরা দৈহিক মনুষ্য নয়, আমরা, আমাদের মধ্যে একটা আত্মা আছে। আর সেই আত্মিক মনুষ্যের বস্ত্র কোনটা? এই শরীর। তো এই সেইটা যদি আমরা না ত্যাগ করি, তাহলে আমাদের সেই আত্মিক স্পর্শ, প্রভু স্পর্শে যে বৃদ্ধি পাওয়া, কারণ আমরা কিসে বৃদ্ধি পাবো? আমরা যখন 16 বছর, 21 বছর, আরো বড় বয়সে যখন আমরা জলবাপ্তিস্ম নিই, আমাদের বৃদ্ধিটা তো আর ওইখান থেকে একদম সেই 1 বছর থেকে শুরু হয় না, কিন্তু সেইখানে কিন্তু আমরা প্রভুতে শিশু হই, এবং সেখান থেকে আমাদের আত্মিক যে পরিমার্জন, প্রভুর যে শিক্ষা, সেইটা থেকে সেইটাই বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ আমাদের সেই পরিপক্কতা শুরু হয় প্রভু শিক্ষা। অতএব ঈশ্বরীয় মনোনীত লোকদের উপযোগী মতে করুণার চিত্ত, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা, সহিষ্ণুতা পরিধান করে পরস্পর সহনশীল। যদি কিছু ভুল আমরা দেখতে পাই কোথাও, সেটার বিষয়ে আমরা প্রার্থনা করতে পারি, এবং অন্য বিষয়ে তাকে অন্য বিষয়, সেটা সেই বিষয়ে বলতে পারি। আর বলছে 13 শেষের দিকে যে তোমরা বরঞ্চ কি করো, সকলে প্রেম পরিধান করো, কারণ প্রভু প্রেম। প্রভু যদি প্রেম না করতেন, আমরা এই জীবনটা দেখতে পেতাম। আজকে প্রভুর প্রেম দ্বারা আমরা এই জীবনটা দেখতে পেয়েছি। তাই আমাদের প্রেম পরিধান করতে বলছে। আর তাই তাহাই সিদ্ধি, যোগবন্ধন আর খ্রিস্টের শান্তি তোমাদের হৃদয় কর্তৃত্ব করবে। কারণ সেইটা যদি না থাকে, আমাদের জগতে আমরা থাকি, আমরা সাংসারিক মানুষ হিসেবে আমাদের নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হয়। নানা রকম পরিস্থিতি আমরা এক্ষুনি দেখছি ঘটছে, সেই পরিস্থিতি নানা চারিদিকে ঘটছে, এবং আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যেকের জীবনে আমাদের পারিপার্শ্বিক বিষয় নিয়ে আমরা নানা বিষয়ের মধ্যে দিয়ে থাকি। কিন্তু খ্রিস্টের শান্তি যদি আমাদের মধ্যে থাকে, তবে যাই কিছুই থাকুক না কেন, সেইগুলোর মধ্যে থেকে আমরা বেরোতে পারবো, আর সেই খ্রিস্টের সঙ্গে আমরা চলতে পারবো। আর তিনি আমাদের সেই শক্তি যোগাবেন, তার প্রেম দ্বারাই তিনি করে দেবেন। আর আমাদের কিরকম কথাবার্তা, কিরকম আলাপ আলোচনা, কিরকম ভাবে আমাদের প্রতিদিনের জীবন হওয়া দরকার, সেখানে 16 থেকে বলছে খ্রিস্টের বাক্য প্রচুর রূপে তোমাদের অন্তরে বাস করে। কারণ খ্রিস্টের বাক্যই একমাত্র কারণ। আমাদের পবিত্র আত্মা, আমরা জানি এখন খ্রিস্ট আমাদের সঙ্গে নেই, এখন পবিত্র আত্মার সময়। আর তিনি আমাদের কি মনে করে দেবেন, কোন শিক্ষাটা মনে করে দেবেন, সেই প্রচুর বাক্য যদি আমাদের হৃদয়ে থাকে, তখন পবিত্র আত্মা মনে করে দেবে কোনো কিছু ভুল ত্রুটি, কোনো কিছু সঠিক, যা কিছু প্রভুর কাজ করতে যাচ্ছি, প্রভুর বাক্যও বলতে যাচ্ছি, সে মনে করে দেবে উপযুক্ত জায়গায় যে এই জায়গায় এই বাক্য প্রয়োজন। সে আমাকে ওই বাক্যটা থাকলে তবেই মনে করে দিবে, আমরা আমাদের বই থাকবে। আর কি বলবে? গীত, স্তোত্র, আত্মিক সংকীর্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দেয়। আমাদের সদা সর্বদা এই অমুক হচ্ছে, তমুক হয়েছে, এগুলো তো রয়েছেই। আমাদের অমুক খাদ্য, এরকম ধরনের পরিস্থিতি, এই নানান সমস্যা, সেগুলো তো রয়েছে।
কিন্তু আমরা আমাদের যখনই প্রথম হবে আমাদের দেখা প্রথম আমরা বলছি প্রভুর লোকরা গেলেই আগে প্রার্থনার বিষয় হবে, তাই আমাদের যেন সংকীর্তন প্রার্থনা গান এগুলো থাকে। আর তারপরে সেগুলো থাকলেও সেগুলো কি বলছে সেগুলো আমরা করবো কিন্তু সেটা প্রভুর শিক্ষা অনুযায়ী কিভাবে এই নিচে আছে একটা জায়গায় 12 আমি পড়ছি, এখানে আরেকটা জিনিস লেখা আছে যে বাক্য কি কার্য যা কিছু করো সকলে যিশু নামে। কারণ যিশুর নামে যদি আমরা না করি আমাদের ডাইনি বাই উঁচু নিচ আমরা ভুলভাল করে ফেলবো। আর এখানে 12তেই আমরা বলেছি যে কেমন আমরা কেমন ভাবে চলবো, কি বলছে পরস্পর করুণাচিত্ত মধুর ভাব নম্রতা মেঘতা সহিষ্ণুতা পরিধান। অনেক গভীর বিষয়, অনেক বড় বাক্য, অনেক বিষয় বলতে হবে। আমি আরেকটা জায়গা থেকে ছোট্ট করে এই বাক্য বিষয় বলতে চাই। জাকবের একটা জায়গায় রয়েছে 1:22 সম্ভবত রয়েছে, আর বাক্যের কার্যকারী হও আপনাদিকে ভুলাইয়া শ্রোতামাত্র হইল। হ্যাঁ, আর কেননা যে কেউ বাক্য শ্রোতামাত্র কার্যকরী নয় সে এমন ব্যক্তির তুল্য যে দর্পণে আপনার স্বাভাবিক মুখ দেখে, কারণ সে আপনাকে দেখিল আর চলিয়ে গেল, আর সে কিরূপ লোক তা তখনই সে ভুলিয়া গেল। কিন্তু যে কেউ হেঁট হইয়া স্বাধীনতা সিদ্ধ ব্যবস্থায় দৃষ্টিপাত করে ও তাহাতে নির্দিষ্ট থাকে ভুলিয়া যাই বা শ্রোতা না হইয়া কার্য করিয়া সে আপন কার্যে ধন্য হইল। এটা হচ্ছে বিশাল বিষয় আর অনেক বড় বিষয়ে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে না। আর এই যে প্রভু আমাদের কি দিয়েছে তার কি বলবো তার স্যাক্রিফাইস, তার প্রতিটা রক্তবিন্দু দিয়ে আমাদের ধার্মিকতা দিয়েছে। কারণ আমরা আমাদের কোনো ভালো কাজ দ্বারা কোনো কিছুই পাই না, তার রক্তবিন্দুর বিনিময়, তার পিঠ ছিঁড়ে যাওয়া মাংস বিনিময় আমরা যা কিছু পেয়েছি। এইটুকু যদি আমাদের মধ্যে না থাকে, এইটুকু যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সেইভাবেই চলি, যেন প্রভুকে সদা সর্বদা সেই ধন্যবাদ পেতে পারে, প্রভু কৃতজ্ঞতা পেতে পারে আমাদের মধ্যে। আর একটা কি আর ওইটা বললেন, আরেকটা ওই জায়গাটাই বলেছে এখানে বলি 19 আছে, এই ভাতৃগণ তোমরা ইয়া জ্ঞাত আছো, কিন্তু তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকজন শ্রবণে সত্তর পতনে দিই ক্রোধে দিই হোক, কারণ মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে না। অতএব তোমরা সকল অসুচিতা দুষ্টতা উচ্ছ্বাস ফেলিয়া দিয়া মৃদুভাবে সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ করো, যা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে। আর তারপরে আছে বাক্যের কার্যকরী, কারণ তিনি আমাদের যে পরিত্রাণটা দিয়েছে আর সেইটা ধরে রাখার কর্তব্য আমাদের। কারণ আমরা যদি আমাদের পরিত্রাণটা না ধরে রাখি আমরা কারোর কাছে সেই পরিত্রাণ নিয়ে পৌঁছতে পারি। প্রভুর যে জীবনটা দিয়েছে, প্রভুর যে প্রেমটা দিয়েছে, যে ভালোবাসাটা দিয়েছে, সেটা কিন্তু আমরা কারোর কাছে পৌঁছতে পারবো না আমাদের মধ্যে যদি সেটা না। আমরা যদি বাক্য বিষয় এই জাকবের পত্র 1 প্রথমে আছে প্রভুর ভক্তির বর্ণনা, ওইখানে ছিল কলসীয়তে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কলসীয় যেটা ছিল খ্রিস্টের সহিত উত্থাপিত লোকদের উপযুক্ত আচার ও ব্যবহার। এই আমরা নতুন নিয়মে আমরা বেশি বিষয়ে যেতে হবে না, নতুন নিয়মের অনেক এরকম বিষয় রয়েছে। আমি এই দুটো জায়গায় বললাম, প্রথম বিষয়েরও একটা অদ্ভুত বিষয় রয়েছে যে যেখানটা আমাদের মান্যতা দিতে হয়। আমাদের বাক্য বেশি বিষয় আমরা যেতে পারছি না, আমরা বাক্যগুলো এই বিষয়গুলো পড়ি যদি আমরা দেখতে পাবো, জানতে পারবো। এই প্রথম ভিতরেই রয়েছে পরিত্রাণ সম্বন্ধে বিশ্বাসী প্রত্যাশা, আর তারপরেই হচ্ছে খ্রিস্টের স্বভাব। এইগুলো আমরা যদি পড়ি আমরা দেখতে পাবো, কারণ যিশু আমাদের কি দিয়েছেন। বলছে ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বর পিতা, যিনি নিজের বিপুল দয়া অনুসারে মৃতগণের মধ্যে হইতে যীশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান দ্বারা জীবন্ত প্রত্যাশার নিমিত্ত আমাদেরকে পুনর্জন্ম দিয়েছেন। অক্ষয় ও বিমল অজয় ও দয়াধিকার নিমিত্ত দিয়েছেন, সেই দয়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রইয়াছে। আর ঈশ্বরের শক্তিতে তোমরাও পরিত্রাণের নিমিত্ত বিশ্বাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছ, যে পরিত্রাণ শেষকালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছে, ইহাতে তোমরা উল্লাস করিতেছ। আর কি বলছে, যদিও অবকাশ মতে এখন অল্পকাল নানাবিধ পরীক্ষায় ভোগান্ত হইতেছ, যেন যে সুবর্ণ নশ্বর হইল অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তা অপেক্ষা মহামূল্য তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা সিদ্ধতা যীশু খ্রিস্টের প্রকাশকালে প্রশংসা গৌরব সমাদরজনক হইয়া প্রত্যক্ষ হইল।
কারণ তোমরা তাকে না দেখিয়াও প্রেম করিতেছ, এখন দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাকে বিশ্বাস করিয়া অনির্বচনীয় ও গৌরবযুক্ত আনন্দ উল্লাস করিতেছ। তোমাদের বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেছে। এগুলো অনেক কঠিন কঠিন শব্দ মনে হচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি যে এই বিষয়গুলো যে আমাদের যা কিছু অনেক অনেক মহামূল্য জিনিস, অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলছে যে গুরুতত্ত্ব, আর তিনি আমাদের কাছে সেগুলো যারা তাকে না দেখে প্রেম করেছে, না দেখে তার সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস করেছে, তিনি তাদেরকে এই কি বলবো বড় বড় মহামূল্য মণিমুক্ত মানে রত্ন আমাদের জন্য তিনি রেখে গেছেন। আর এই জীবনটা যতটুকু যেখান থেকে আমরা সেটা জানতে পেরেছি, আর বলছে যে ওই মুচিতে পুড়িয়ে খাঁটি করা এর মতো। আর আমরা যদি আমরা মহিলারা জানি যে গয়না যারা গড়িয়েছি যে ওর মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আগুনটা দেয়, আর আগুনটা দিলে সেটা তার অরিজিনাল ইয়েটা বেরোয়। তাই জন্য আমরা জগৎ জীবনে সেই বলছে তোমরা এখন সমস্ত সৃষ্টি ব্যথা খাচ্ছে, প্রত্যেকটা সৃষ্টি পরিস্থিতি, কারণ আমরা চারিদিকের ঘটনা বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জানতে পারছি। তাই এই সময় প্রভু বাক্য প্রচুর রূপে আমাদের প্রয়োজন, কারণ বাক্য দ্বারাই আমরা সমস্ত কিছু প্রতিহত করতে পারবো। আর সর্বোপরি বাক্যর সঙ্গে বাক্য কি যদি আমরা বলি সেটা আরো অনেক বিষয়, কারণ আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিল, বাক্য ঈশ্বর, সেই বাক্যই মাংসের মূর্তিমান হলো, অর্থাৎ আর সেই খ্রিস্টকে যদি আমরা পরিধান করি তাহলে আমরাও সেই বাক্যই। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ গভীর বিষয়। আমি জানি না এই বিষয়গুলো ছোট ছোট বিষয়গুলো এসেছে। আর প্রতিনিয়ত দেখি যে যিশু কে বললে দেখা যাবে তার হাত পা নখ চলা, তার দৃষ্টি, তার কি বলবো তার কথা তিনি বলেছেন আর হয়েছে, আর জানি সেগুলো সবটাই বাক্য। তিনি বলেছেন আমি যা তোমাদেরও তোমরাও আমার সরকার, আমরা তার অংশ, তার রক্ত মাংসের অংশ যদি হই আমরাও তাই। সুতরাং আমাদের অনেক অনেক বিষয়ের মধ্যে খুব সতর্কতা, আর ওইখানেই রয়েছে যাকবে রয়েছে তোমরা সাবধান হও, কারণ যে প্রকৃত মতে উচিত মতে তোমাদের করে চলতে হবে। সেই অনেক বাবাকেও অনেক বড় হয়ে যায়। ধন্যবাদ প্রভুকে, প্রভু যা বললেন আমি জানি না, কিন্তু প্রভু প্রত্যেকের হৃদয়ের কথা বলুন। আর প্রত্যেকে আমরা সেই পুরাতন নিয়মের সেই ইতিহাসকে আমরা যেমন জানি, সেই ঘটনাগুলো, সেখান থেকে অনেক নায়ক, অনেক শক্তিশালী সদাপ্রভুর সময় তার যাদেরকে তিনি ব্যবহার করেছেন সৃষ্টির প্রথমকালে, আর সেখান থেকেই গভীর, কিন্তু আসল বিষয় হলো প্রভু যিশু। আর তিনি না আসলে, তার রক্ত না থাকলে আমরা পরিত্রাণ দিতে পেতাম না, এবং তিনি কিভাবে ঢাল হিসেবে কাজ করে আমরা দেখি, যে প্রতিনিয়ত আমরা জানি, আমরা নতুন নিয়মে সেই বিষয়গুলো আমরা প্রতিদিন পড়বো, পড়লে দেখতে পাবো একটা জায়গায় পরিচিত একটা জায়গায় পরিচিত 10:2 দেখতে পাবো আমরা মাংসের বসে চলতে, কারণ যুদ্ধ আমাদের মাংসের সঙ্গে নয়, রক্ত মাংসের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ নয়। সেই যে রক্ত মাংস নেই, যে অনেক বেশি বিস্তারিত ভাবে অনেক জায়গাকে বড় করে আক্রমণ করে সেটাকে বিব্রত করতে পারে আমাদের তার বিরুদ্ধে। সুতরাং সেই আত্মার বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র তারা আমাদের প্রয়োগ করতে হবে, এবং আমাদের সেই যুদ্ধে বিজয় এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের শক্তি। ধন্যবাদ প্রভুকে, তুমি যা জানাতে চাইলে প্রভু তার প্রত্যেকের যা প্রয়োজন সেই বিষয়ে তাদের ধন্যবাদ প্রশংসা করল জীবিত যিশু। অনেক ধন্যবাদ শিবা দেখে। অনেক আমরা কতটা বুঝতে পারছি, অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল। আমরা প্রত্যেক দিন হয়তো দিনের পর দিন বা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘিরে আসছি, কিন্তু যদি বাক্য না থাকে তাহলে আমরা কিছুই নই। হ্যাঁ, যদি বাক্য না থাকে, আমাদের বাক্য আমাদেরকে রাখতে হবে, জানতে হবে। আর যখন বাক্য থাকবে তখন অটোমেটিক আমাদের সমস্ত কিছু আমাদের কাছে থাকবে, তাই না? যদি আমরা যিশুর কাছে আসি, যিশুর সম্বন্ধে আমরা জানি না,
কেন না বাক্য আমরা জানি না, আমাদের একটা বাক্য জানতে হবে। একটা সময় আসবে যখন এই বাক্য আপনার কাছে থাকবে না, ওই সময় হয়ে এসেছে, লুপ্ত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বাক্যের দুর্ভিক্ষ হবে, তখন আপনি বাক্য কোথায় পাবেন? এই জন্য বলা হয় বাক্য রাখুন। হ্যাঁ, হৃদয়ে বাক্য রাখতে। আমার পাঁচটা যিনি আমাকে ব্যাপটিজম দিয়েছিলেন, উনি আমাদেরকে বাক্য মুখস্থ করাতেন। আর আমরা ভজন সঙ্গীত গীত সঙ্গীত অনেক মুখস্থ করতাম, কারণ তখন এইটাও ফেলে দেওয়া হবে। এখনই দেখা যাচ্ছে, এখনই আমরা দেখতে পাই ওটাকে পুড়ি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমার মুখের বাক্য, আমি একটা পাস্টারের মুখে শুনছিলাম, বলছে जितना चाहे जला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा अंदर में जो मंदिर है वो कोई तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। हाथ से बना हुआ घर टूट सकते हैं, है ना, वचन को भी जला सकते हैं, लेकिन यहाँ जो वचन है कोई यहाँ से ले नहीं पाएगा। একজন ডাক্তার, সে ডাক্তারি পড়ে, কিন্তু যখন সে মারা যায় তাকে তো দিতে পারে, সে ডাক্তারের ক্ষমতাটাকে ও দিতে পারে? উনি ওটা নিয়েই মরে যায়, তাই না? কেউ দিতে পারে না, কেউ দিতে পারে না। তেমন এইটাও তাই, ঈশ্বরের বাক্য আপনার কাছে থাকলে আপনাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আর এই মূল্যবান বাক্য যেটা বলে, আজকে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিল, আর বাক্যই ঈশ্বর ছিল। সেই বাক্য মাংসের মূর্তি মানে যেটি প্রভু যীশু খ্রিস্ট, যিনি আমাদের জন্য, আমার আপনার জন্য কি করেছেন? বলিদান নিজেকে করেছেন, কুরবান করেছেন, নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছেন, দাসের রূপ ধারণ করেছেন। না, কার জন্য? আমার আপনার জন্য। আমরা ভালো বস্ত্র পরেছি, কেন? ওনার ওই সময় বস্ত্র গাছ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছিল, না? আমাদের গায়ে রক্ত আছে, কেন? ওই রক্ত উনি ওই দিনকে বইয়েছিলেন আমাদের জন্য। হালেলুয়া। সেই ক্রুশের মধ্যে কত বেদনা, কত যন্ত্রণা, কেন? ভালোবাসা, প্রেম। বলছে যিশুই সেই প্রেম। গালাতিয়া 5:22-23 পড়বেন, সেখানে সবকিছুর মধ্যে বলছে প্রেমই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। প্রথম করিন্থ 13:1-3-4 মধ্যে পড়বেন, সেখানে বলছে প্রেম শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, আর এই প্রেম বলছে আমাদের মধ্যে থাকতে বলছে। প্রেমকে পরিধান করো, পড়ে নাও, পড়ে নাও। আপনাকে যদি কেউ দুটো কথা বললো, আপনার এমন রিঅ্যাক্ট করলেন যে আপনার প্রেম কে আর ওখানে প্রকাশ করতে পারলেন না, তাই না? আমাকে প্রেমে চলতে হবে। হ্যাঁ, অনেক কথা শুনবো, অনেক কথা বলবে, অনেক কিছু করবে, কিন্তু আমাকে প্রেমে চলতে হবে। আর প্রেম যখন আপনার কাছে বাক্য থাকবে, আপনাকে সব জীবন থাকবে। বাক্য নেই, আপনি জীবন ভোর মিথ্যা কথা বলে যাবেন, গল্প বানিয়ে যাবেন। তার মানে বাক্য আমার কাছে নেই। বাক্য, এটা আমি খুব কড়া কথা বলছি, যখন বাক্য থাকবে আপনার মধ্যে মিথ্যা ছলনা বাস করবে না, অসৎ জিনিস বাস করবে না, খারাপ জিনিস বাস করবে না। কারণ ঈশ্বর আমাদের সত্যের ঈশ্বর, ন্যায়ের ঈশ্বর। তো বাক্য আমাদের জীবনে প্রচুর রূপে রাখতে হবে। হয়তো একটা সময় ইচ্ছা করে না বাক্য পড়তে, আমি এখন সিস্টেম করেছি, আগে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, গান করি, তারপর বাক্য নিয়ে বসি। অনেক সময় ডাইরেক্ট বাক্য বসতে পারি না, হয়। কিন্তু বাক্য যদি পড়তে জানতে পারছেন না, শুনুন বাক্য, শুনুন, কানে শুনুন, টিভি করুন, দেখুন, করে অনেকে বাক্য দিচ্ছে। হ্যাঁ, বাক্য শুনুন, কারণ বাক্যই আপনাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে, বাক্যই আপনাকে জীবন দেবে, বাক্যই আপনাকে অনন্ত জীবন দেবে। হালেলুয়া। তো তাই জন্য বলা হচ্ছে, যদি খ্রিস্টে আছো তবে তুমি নতুন সৃষ্টি হয়ে যাবে। যদি প্রথম করিন্থীতে বলছে, যদি খ্রিস্টে আছো তুমি নতুন সৃষ্টি হয়েছে। তারপরে 3:15 বলছে, তোমরা হচ্ছে ঈশ্বরের মন্দির, তোমরা হচ্ছে ঈশ্বরের মন্দির। আর ঈশ্বরের মন্দিরকে মানে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কার? পাস্টারের? কার দায়িত্ব? লিডারদের? নিজের দায়িত্ব, নিজের দায়িত্ব। আমি যখন ডাস্টবিনকে পরিষ্কার না করি, ও বসতে থাকবে, ময়লা ফেলতে থাকবে, বসতে থাকবে। ডাস্টবিনকে পরিষ্কার করতে হবে। তো আমাদের ভিতরে অনেক ময়লা থাকে, ওই পরিষ্কার করো, সিংহাসন পরিষ্কার করো, আর দেখবে ঈশ্বর তোমার কাছে আসবে, আর ঈশ্বরের বাক্য তোমার মধ্যে ঢুকবে, না? আর তখন তুমি ঈশ্বরের মতন করে চলতে শুরু করবে। আমরা জানি আমরা পারফেক্ট কেউ নই, হতেও পারবো না পারফেক্ট, কিন্তু আমরা চেষ্টা করতে হবে, তাই না? চেষ্টা করতে হবে পারফেক্ট হওয়া। এটা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য। অনেক ধন্যবাদ। অনেক মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল, যেগুলো আমরা একটু ধ্যান দিয়ে শুনতাম, একটু ধ্যান দিয়ে দেখতাম যে সেখানে কি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছে ঈশ্বরের বাক্য, তাই না? তো যখন আমরা পড়বো, আমরা ধ্যান দিয়ে পড়বো, বুঝতে না পারছি
করছি, আমরা যে জানবো, ফোন করবো যে এখানে কি বলছে। আমার সেলগুলো আমাকে ফোন করে করে জিজ্ঞাসা করে, আর ওরা আমাকে খুব ফোন করে, আচ্ছা বলো তো এটা কি বলছে, আচ্ছা ওই বাবুটা কোন জায়গাতে আছে। ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে, তখন ঝট করে বের করে দিই। আর যদি আমি না জানতাম আমি বের করতেও পারবো না। একজনের বাড়ি গেছিলেন, বলতে চাইছি না এখানে, আমি একদম বাইরে পড়া থাকে, অনেক জায়গায় থাকি, বাইরে আমার মধ্যে থাকি। তার মানে কি বাইবেলটা ধরা হয় না। একটা পাঁচটা গল্প বলেছিল, মনে আছে? একজনের বাড়িতে গেছে, চামচের গল্প। একজনের বাড়িতে খেতে গেছিল, আর সে কি করে চামচটা বাইবেলের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। আর সে চামচ খুঁজে পাচ্ছে না, পুরো চামচ খুঁজে এক বছর নিশ্চয়ই লোকটা এসেছিল, ওই নিবে পাঁচটা বাড়িতে খেতে এসে ওই নিশ্চয় আমার চামচটা নিয়ে গেছে, রূপোর চামচ আমার। হ্যাঁ, আর তারপরে খুঁজে খুঁজে পায় না, এক বছর পর পাঁচটা আবার এসছে। পাঁচটা এসে তারপর জানেন বলতেও পারছে না পাঁচটাকে যে চামচটা আমার হারিয়ে গেছে, আপনি সেদিন থেকেই পাচ্ছি না। তারপরে চামচ খুঁজে কি দেবো, কিছু দেবো। তখন জানেন পাঁচটা বাবু, চামচটা একটা হারিয়ে গেছে, আমি পাচ্ছি না। কবে হারিয়ে বলছে না। তারপরে বলেছে চলো তোমার বাইবেলটা নিয়ে এসো, বাইবেল পড়ে দেখি কি বলে সেটা বাপু। বাইবেল খুলে দেখছে ওইখানে চামচটা। তার মানে এক বছর বাইবেলটা বাইবেলটা কিসের জন্য দেওয়া হয়? পড়ার জন্য, তাই না? তুলে রাখার জন্য না। এভরিডে বাইবেল পড়ুন, রিড করুন। আপনি যদি না খান একদিন, আপনি সারাদিনে শুকিয়ে যাবেন। ঈশ্বরের বাক্যটা জীবন্ত খাদ্য, এটা যদি না খাই না পড়ি আমরাও শুকিয়ে যাবো, রস থাকবে না। শরীর খারাপ, ও জ্বর, ও হ্যান ও ত্যান, আরে পাওয়ারফুল বলুন। হ্যাঁ, জ্বর যিশু নামে চলে যা, কষ্ট যিশু নামে চলে যা, তাই না? ঈশ্বরের বাক্য। আর আপনি বুঝতে পারবেন যে কার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য আছে, সেটাও আপনি বুঝতে পারবেন। হালেলুয়া। সেই ক্ষমতা ঈশ্বর আপনাদেরকে দেবে। তাই না? আপনার প্রস্তুত থাকুন, যদি কেউ আপনাকে প্রশ্ন করবে যেন বলতে পারেন যিশু আপনার জন্য কে। হালেলুয়া। আসুন আমরা প্রার্থনায় যাব। আর আমাদের পাস্টার ব্যস্ত আছেন, উনি আমাদের ভিজিটার এসেছেন, ওনাকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন। কলকাতা বলা নেই না? হ্যাঁ, উনি বোধহয় অন্ধ্রতে গেছে, বাইরে আছেন। তো উনি আসবেন, তার আগে আমি আমাকে বলছি অ্যানাউন্সমেন্টটা ঠিকঠাক করতে। অ্যানাউন্সমেন্টের মধ্যে হচ্ছে আমাদের মঙ্গলবার যেমন অনলাইন প্রেয়ার হয় 9টার সময়, সেটা তেমনই হবে। সানডে স্কুল আমাদের শুরু হয়ে গেছে, 3:30টার সময় সানডে স্কুল থাকে। যদি কোনো নতুন বাচ্চা অ্যাডমিশন নিতে চায় তো পাঠিয়ে দেবেন। আপনার আশপাশে অনেক বাচ্চা আছে, আপনারা খুঁজে দেখবেন, অনেক বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাদিন। নিয়ে আসুন, আপনার দায়িত্ব বাচ্চারা ঠিক সঠিক শিক্ষা পায়, আপনারা নিয়ে আসবেন আপনাদের পাড়া নেবারদের মধ্যে। আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের রবিবার বিশেষ করে 25 তারিখ এখানে অবশ্যই যে সেলগুলো আছে সেলগুলো আসবেন, ভাইজাইপি সবাই আসবেন। যে ভিজিটার, যে পাশে যেটা আগে কথা বলেছিল, ভিজিটার আসছে, তিনি আপনাদের সাথে সময় কাটাতে চান। তো মনে করে আপনার সবাই ঠিক টাইমে 5:45টার মধ্যে চলে আসবেন আগামী সানডে, আগামী রবিবার। এটা মাথায় রাখবেন, 25 তারিখ আগামী রবিবারই পড়ছে। আর সেল গ্রুপে যেরকম বলা আছে, আগে থেকে বলা আছে কিভাবে কি হবে না হবে, কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন যে 25 তারিখ প্রত্যেকে আসবেন। যারা আসছে না তাদেরকেও নিয়ে আসবেন, আর যারা অসুস্থ তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন যেন তারা সুস্থ হয়ে যেন ঈশ্বরের কাছে। আমাদের মাসিমা আসেনি, উনি মাসিমা আসেন, উনি আসেননি। দীপিকা অনেকদিন ধরে হসপিটালে, সেও আসতে পারছে না। এরকম অনেকে হয়তো অসুস্থ আছে, আপনারা প্রার্থনা করবেন, ডাকবেন। আজকে অনেক ফাঁকা লাগছে, এও শান্তনু শরীর খারাপ, প্রার্থনা করবেন যেন এরা আসে, সুস্থ হয়। কারণ ঈশ্বরের ঘরে আজকে আমি জানি সুস্থ হবে, এটা আমি জানি। কারণ যেরকম আমরা অসুস্থ হলে আমরা হসপিটালে আমরা যাই, ডাক্তার দেখার আগে আমরা সুস্থ হয়ে যাই, মানে ডাক্তার দেখবেন কি তার আগে সুস্থ হয়ে যায়। তো এরকমই ঈশ্বরের ঘরে আসবেন, সুস্থ হয়ে যাবেন। ধন্যবাদ সকলকে। আসুন শেষ প্রার্থনা করি। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, अच्छे वचन के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यहाँ जितने सिस्टर ब्रदर है, जो भी है, सभी को पिता परमेश्वर तेरे बहुत ऐसे आशीष का पिता प्रभु में तेरा हाथ हमेशा बने रहे पिता प्रभु। और हर एक घर में पिता, हर एक प्रॉब्लम को पिता आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हर एक प्रॉब्लम से प्रभु आप सभी को छुटकारा दे पिता प्रभु। दुआ करते पिता, प्रार्थना करते पिता कि आपके काम बहुत ऐसे हो सके पिता, VIP नगर में पिता बहुत सारे लोग आपको जान पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर यीशु मसीह 25 तारीख के लिए पिता, खास करके पिता खुदावन यीशु मसीह आप उस दिन भी और आज भी और हर दिन पिता आप हमारे साथ रहिएगा पिता परमेश्वर यीशु मसीह। 5 तारीख के लिए प्रार्थना करते पिता प्रभु, और जो सिस्टर आ रहे बाहर से पिता प्रभु यीशु मसीह,
खुदावन उस दिन के लिए आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना करते प्रभु मार्च महीना 3 तारीख 3, 4, 5, 6 तारीख प्रभु जो काम है पिता प्रभु मंडली का सब कुछ पिता अच्छा से हो सके पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। हर एक बीमारी हर एक तकलीफ प्रभु शरीर से जाए प्रभु, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि सब जितने जो यहाँ आए पिता हम आशीष को लेके जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सारे आदर सारे महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन आमीन। खड़े हो जाए। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद सारे आइए यीशु से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। এখন পিতা ঈশ্বরের প্রেম প্রভু যীশু খ্রিস্টের অপার অনুগ্রহ পবিত্রতা শান্তি ও সহমর্মিতা আজ থেকে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত নিরন্তর সকলের সহায়তা। আমেন। সকলকে জয় যিশু।